دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور جرائم پیشہ عناصر کا گٹھ جوڑ ہے۔ خارجی دہشت گردوں سے کسی قسم کے مذاکرات یا بات چیت نہیں کی جائے گی۔ تمام سیاستدان قابل احترام، مگر کسی کی سیاست ریاست سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ یہ واضح اور دو ٹوک موقف ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج پشاور میں ہونے والی پریس کانفرنس میں دیا ہے۔ اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے متعلق سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی کی سیاست ریاست سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی عوام کے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی اور کہیں بھی کارروائی کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے خیبر پختونخوا میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی، گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کے نظام کو کمزور کیا گیا، جس کا خمیازہ خیبر پختونخوا کے عوام اپنے خون کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہونے والے انسداد دہشت گردی آپریشنز کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، خیبر پختونخوا میں 2024 کے دوران خفیہ اطلاعات پر 14,535 آپریشنز کیے گئے۔ یومیہ بنیاد پر کیے گئے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی تعداد 40 بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 میں آپریشن کے دوران 769 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا، جن کی یومیہ تعداد 2.1 بنتی ہے۔ ان آپریشنز کے دوران 577 افراد نے جام شہادت نوش کیا، جن میں پاک فوج کے 272 بہادر افسران اور جوان، پولیس کے 140 جبکہ 165 معصوم پاکستانی شہری شامل ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں 2025 کے دوران 15 ستمبر تک 10,115 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا چکے ہیں، جن کی یومیہ تعداد 40 بنتی ہے، جن میں 917 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا جا چکا ہے، جن کی یومیہ شرح 3.5 بنتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رواں سال خیبر پختونخوا میں آپریشنز کے دوران 516 افراد نے جام شہادت نوش کیا، جس میں پاک فوج کے 311 افسران و جوان، پولیس کے 73 اہلکار اور 132 معصوم شہری شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں آپریشن کے دوران واصل جہنم ہونے والے خارجیوں کی تعداد کا موازنہ کیا جائے تو ایک سال میں مارے گئے خارجیوں کی تعداد گزشتہ 10 سال میں مارے گئے خارجیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح گزشتہ سال مارے گئے خارجیوں کی تعداد اس سے گزشتہ 9 سالوں کی مجموعی تعداد سے زیادہ تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سانحہ اے پی ایس کے بعد دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مسلح افواج نے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھرپور کام کیا، لیکن اس کے بعد سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے ختم نہ ہونے کی 5 بڑی وجوہات ہیں۔ دہشت گردی کے پیچھے جرائم پیشہ عناصر اور سیاسی گٹھ جوڑ ہے۔ بدقسمتی سے پھر یہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی۔ یہاں پر گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا اور گمراہ کن بیانیے بنانے کی کوشش کی گئی، جس کا خمیازہ آج خیبر پختونخوا کے بہادر اور غیور عوام اپنے خون اور اپنی قربانیوں کے ذریعے دے رہے ہیں۔ ان عوامل کو جاننا ضروری ہے جن کی وجہ سے دہشت گردی موجود ہے۔ پہلی وجہ، نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں۔ دوسری وجہ، دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا۔ تیسری وجہ، بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس آف آپریشنز کے طور پر استعمال کرنا۔ چوتھی وجہ، افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں اور جدید ہتھیاروں کی دستیابی۔ میں آپ کے سامنے ایک نمبر رکھتا ہوں، صرف 2024 اور 25 میں جو افغانی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں جہنم واصل کیے گئے، ان کی صرف تعداد 161 بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو افغانستان کے بارڈر سے دخل اندازی کرتے ہوئے جو خارجی وہاں پہ مارے گئے، ان کی تعداد 135 بنتی ہے۔ ان 2 سال میں 30 کے لگ بھگ جو سوسائڈ بامبرز تھے وہ بھی افغانی شہریت میں تھے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کا افغانستان کو جو بیس آف آپریشنز کے طور پہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ نمبر اس کو عیاں کرتے ہیں۔ اور 5ویں وجہ،
दहशत गर्दी के पीछे एक टेरर क्राइम नेक्सस है जिसको मुकम्मल तौर पर मकामी और सियासी पुष्टपनाही हासिल है। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 में से पहले नुक्ते पर काम हो रहा है, जिसमें दहशतगर्दों का खात्मा शामिल है। रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 40 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। सिर्फ इस साल 900 से ज्यादा खवारिज को वासिल जहन्नुम किया गया है। हमारे शोहदा इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पहले नुक्ते पर काम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के बाकी 13 नुकात पर क्या काम हो रहा है, इसका जायजा लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो कौन है जो कहता है दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ना किया जाए, वो कौन है जो कहता है दहशतगर्दों से बातचीत की जाए, वो कौन है जो कहता है हमारी सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा। आज कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? जो ये कह रहा है, जो आपने दूसरी बात की कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। सो इट इज फॉर एवरीवन टू सी कि आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, किसी टाइम फ्रेम में चल जाएं, हु इज दैट पर्सन, विच इज दैट पॉलिटिकल थॉट जो ये कहती है कि खारजियों से, दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए। और की बातचीत उसने ना, हल देख लिया आपने उस बातचीत का। वो तो उन्होंने 2 एग्रीमेंट में भी कहा था हम नहीं करेंगे, हल देख लिया आपने उनके वादों का। किससे बातचीत करो? वो जो खारजी नूर वली महसूद और उसका जत्था है, उससे बातचीत कर लो, जो कि अभी चंद महीने पहले आके कहता है कि जी अपना जो सा है इस्लाम की रूह में अगर आपने किसी मुशरिक के साथ भी इलाक करना हो तो जायज है। वो तो ये कहता है, उसका इस्लाम तो ये कहता है। उससे बातचीत कर लो, उससे बातचीत कर लो जो कि हिंदुस्तान के साथ पूरा दिन रात बैठ के कनाइमस करता है। अगर हर मसले का हल बातचीत में है, तो जब 6-7 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे मिसाइल मारे, मासूम बच्चों और ख़वातीन और मदरसों और मसाजिद को शहीद किया, तो आपने इस मुल्क के अवाम ने यह क्यों नहीं कहा कि अगले दिन बातचीत कर लेते? Where we stand today, we say it very clearly for us all political parties and all political leaders हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन अगर कोई पार्टी या कोई शख्स ये समझता है कि उसकी सियासत इस रियासत से बड़ी है, तो फिर हमें ये कबूल नहीं। That is the only one line for us as far as politics is concerned. Democracy, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम इज देयर, और हमारे लिए ये इंतहाई काबिल एहतराम और रिस्पेक्टफुल सिस्टम, एंड दैट इज वेयर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज। इसी डेमोक्रेसी से, इसी जमहूरियत के अंदर से, इसी सिस्टम के अंदर से इस मुल्क ने अपने आप को बेहतर करना है और आगे बढ़ना है। हम एक रियासती इदारे के तौर कहते हैं कि हमें अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें, हम रियासत के लिए जान देते हैं, हम इस अवाम के लिए जान देते हैं, हम किसी की सियासत की जंग नहीं लड़ते। And that is our final and last word on as far as politics is concerned. DGISPR से अफगानिस्तान में गुज़श्ता रोज होने वाली फिजाई कार्रवाई से मुतालिक 2 बार सवाल किया गया। उन्होंने इसकी कोई तस्दीक या तरदीद तो नहीं की, ताहम उन्होंने ये जरूर बावर करवाया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, इसके शवाहिद मौजूद हैं, और पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी और इलाकाई सालमियत के लिए पहले भी जो जरूरी था वो करता रहा है और अब भी करता रहेगा। रिपोर्ट आ रही है कल एक स्ट्राइक हुई है काबुल के अंदर, जिसमें टीटीपी के जो कमांडर नूर वली महसूद उनको हिट किया गया है। इसके बारे में, स्ट्राइक के बारे में सर बताइएगा क्या इन्फॉर्मेशन है, और दूसरा अब अफगानिस्तान के वाले से पॉलिसी क्या होगी कि बार बार कहा गया कि रोकें, इनको नहीं रोका गया, तो अब क्या हार्ड परस्यूट होगा, वहाँ जाके कार्रवाइयाँ होगी, क्या होगा मुस्तकबिल में? ये जो आपने स्ट्राइक की बात की, इसमें मीडिया में, सोशल मीडिया में और अफगानिस्तान के आई थिंक जो उनके स्पोक्स पर्सन है उनकी जबान से भी कुछ स्टेटमेंट आई है। वी हैव नोटेड दैट। हम अफगान हुकूमत से सिर्फ एक बात करते हैं कि आप बराए मेहरबानी आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। इज इट रॉन्ग टू आस्क? It is absolutely fair, it is correct, it is rational, it is our right, और उसके लिए हम उन्हें एंगेज भी करते हैं।
एट मल्टीपल लेवल्स। आपके वजीर खारजा वहां नहीं गए काबुल में कुछ अरसा पहले, आपके वजीर दफा नहीं जा चुके, एंड वी पुट द एविडेंस कि ये आपके पास वहां पे लीडर्स हैं, ये उनके खारजियों के सहूलतकार हैं जो मौजूद हैं, ये आपके मराकिज हैं जो वहां मौजूद हैं। तो यस वी एंगेज, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए we are doing and we will continue to do whatever is necessary. दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत की दो टोक पॉलिसी बयान करते हुए डीजी आईएसपीआर ने कहा कि सहूलतकारों के पास अब सिर्फ 3 चॉइसेस हैं। वो 3 ऑप्शंस क्या हैं, जरा सुन लें। हम ये बात भी वाजे करना चाहते हैं कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाजे चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने इंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि दहशतगर्दी के मसले पर सियासत की गई और कौम को उलझाया गया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन तंग कर दी जाएगी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएसपीआर ने जिस अज़्म का इजहार किया है, इदारे की पॉलिसी बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से जो भी सियासी बयानियाँ बनाने की कोशिश करे उसे खातिर में नहीं लाया जाएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डिसाइसिव एक्शन होगा जहां भी दहशतगर्द होंगे या उनके सहूलतकार होंगे।